பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி தேவரும் தொழும் தெய்வம். பாத பூஜைக்காரரின் பெருமை. அந்நிய தேவதைகளை ஆராதிக்க விரும்புகிறவர்கள் கூட இந்த யாரோ ஒருவருடைய பாத கமலங்களை நிச்சயம் ஆராதித்தாலே தங்களுடைய தேவதாராதனத்துக்கு இடையூறு இல்லாமல் பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று அறிந்திருக்கிறார்கள் என்று ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருப்பதற்கு, இப்படி அறிந்திருப்பதால் அதற்கேற்ப இந்த யாரோ ஒருத்தருக்கு அவர்கள் பாத பூஜை பண்ணுகிறார்கள் என்றே அர்த்தம். அந்தராயம் என்றால் விக்னம், இடையூறு. அந்தராய ஹதயேகே, விக்ன நிவாரணத்துக்காக, அதற்காக இந்த ஒருத்தரை பூஜை பண்ணியே தீர வேண்டும் என்று அவர்கள் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பண்ணினால் நல்லது என்று மட்டுமில்லை, பண்ணியே தீரணும், இது அவசியம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். காரியம் து அவசியம் துவவசியம் என்று சந்தியில் வரும் விதுகு. யார் இப்படி அவசியம் பூஜிக்கப்பட வேண்டியவர் என்று இங்கே சொல்லிவிடவில்லை. அபி கூட என்பதை முதலில் போட்டு அப்புறம் விஷயத்தை சொல்கிறது போல முதலிலேயே ஒருத்தரை இன்னார் என்று சொல்லிவிடாமல் எவரோ ஒருத்தர் என்று சொல்லி பிற்பாடு அந்த அவர் என்று வெளிப்படுத்தி சொல்வதும் சுவாரஸ்யத்துக்காக கவிகள் கையாளுகிற ஒரு யுக்தி. அதை அனுசரித்து இங்கே இன்னாருக்கு பாத பூஜை பண்ணுவதாக சொல்லாமல் எவருக்காக பாத பூஜை பண்ணுகிறார்களோ என்று யத் போட்டு சொல்லி இருக்கிறது. யத் பாத பங்கேருக, எவரை நேராக ஆராதிக்க வேண்டும் என்று உத்தேசிக்காமல் வேறு தெய்வத்தை ஆராதிக்க விரும்புபவர்கள் கூட என்று கூட போட்டு சொன்னதில் இந்த எவரோ ஒருவருடைய பெருமை தெரிகிறது. இவரை ஆராதிப்பது அவர்களுடைய முக்கியமான நோக்கமில்லை. ஆனாலும் கூட அவசியம் இவரை ஆராதித்தாக வேண்டும் என்று கருதுகிறார்கள் என்றால் இவருக்கு அது ரொம்ப பெருமைதானே. அந்த பாத பூஜைக்கார சுவாமி யாராயிருந்தாலும் அவருக்கு இப்படிப்பட்ட பெரிய பெருமை இருக்கிறது. இதர தேவதாராதனத்தில் இடையூறு வந்தால் அதை தீர்க்க அந்த தேவதைகளுக்கு சக்தி இல்லை. இவர் ஒருத்தருக்குத்தான் உள்ளது. இல்லாவிட்டால் இவருக்கு எதற்கு அந்நிய தேவதா உபாசகர்களும் பூஜை செய்ய வேண்டும்? எந்த தேவதைதான் அவர்களுக்கு இஷ்டமூர்த்தியாக இருக்கட்டும், அதனுடைய பாரம்யத்தை பரத்வத்தை அந்த தேவதையே எல்லாவற்றையும் விட உசந்தது என்ற அபிப்பிராயத்தை அவர்கள் எத்தனைதான் கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டிருந்தாலும் அந்த மூர்த்திக்கு அவர்கள் செய்கிற பூஜைக்கே ஒரு விக்னம் வருமானால் அதை நிவர்த்தி செய்வதற்கு அதற்கு பவர் இல்லை என்றும் இவருக்குத்தான் பவர் இருக்கிறது என்றும் ஒப்புக்கொள்வதால் தான் அவசியம் இவர் காலை பிடிக்கணும் என்று கருதுகிறார்கள். எவருக்கு இப்படி பாத பூஜை பண்ணியாகணும் என்று கருதுகிறார்களோ என்று ஸ்லோகத்தின் 2வது வரியில் சொன்னதை அடுத்து 3ஆம் வரியில் எவரை தத்ஹேது நியாயம் அறிந்தவர் இவரே ஏகப்பரம்பொருளான தெய்வம் என்று உபாசிக்கிறாரோ என்று சொல்லி இருக்கிறது. இங்கேயும்
இன்னார் என்று உடைத்து ஆசாமியை சொல்லவில்லை. எவரை யம் என்றே குறிப்பிட்டிருக்கிறது. யம் ஏகம் பரம், தேவம் யம் ஏகம் பரம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. இதில் குறிப்பாக எந்த ஒரு சுவாமியின் பெயரும் இல்லை. இவர் தெய்வம் என்பதால் தேவம். அத்தனை தெய்வங்களுக்கும் மூலம் ஒன்றேயான பிரம்மம் தானே, அதைத்தான் ஏகம் பரம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. இந்த எவரோ ஒரு மூர்த்தியை அத்விதீயமான பரவஸ்துவாக சொல்லி இருப்பது ஸ்தோத்திரம் பண்ணிய பெரியவரின் அபிப்பிராயமாகவே ஸ்லோக அமைப்பில் துவனிக்க கூடுமானாலும் அது தத்ஹேத்து நியாயம் அறிந்து அது காரணமாக இவரை மாத்திரமே உபாசிக்கிறவரின் அபிப்பிராயமும் ஆகும் என்பது ஆலோசித்து பார்த்தால் புரியும். பெயரை சொல்லாமலே ஸ்லோகத்தில் கொண்டு போயிருந்தாலும் ஆசாமி யார் என்று நமக்கு தெரியாமல் இல்லை. வேறு ஒரு சுவாமிக்கான பூஜையானாலும் அதில் விக்னம் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக பூஜிக்கப்படும் சுவாமி இவர் என்பதால் விக்னேஸ்வரரைத்தான் ஸ்லோகம் குறிப்பிடுகிறது என்று புரிகிறது. விக்ன நிவர்த்திக்கே ஏற்பட்ட அந்த மகா சக்தரைத்தான் தமிழில் குழந்தை சுவாமியாக பிள்ளையார் என்கிறோம். குழந்தை என்பதால் பிள்ளை, அதே சமயம் சுவாமியாயும் இருப்பதால் யார் போட்டு பிள்ளையார் என்கிறோம். இந்த வரியில்தான் தத்ஹேது நியாயத்தை பிள்ளையாரோடு பொருத்தி இருக்கிறது. நியாயம் அறியாதவரும் அறிந்தவரும் பண்ணுபவை. எந்த பலனை விரும்பி அதற்காக எந்த தெய்வத்தை உபாசிக்கிறவனானாலும் சரி, அவன் இந்த உபாசனைக்கே ஏதாவது உபத்திரவம் வந்துவிடப் போகிறதே என்று கவலைப்படுகிறான். இப்படி படலாமா? இது அந்த தெய்வத்திடம் இவனுடைய விசுவாச குறைவு மாதிரி அல்லவா இருக்கிறது. இவன் ஆரம்பிப்பது ஒரு தெய்வ உபாசனை. அப்படி இருக்க அந்த தெய்வம் இவன் அதற்கு செய்யும் உபாசனைக்கே உபத்திரவம் விக்னம் வர பார்த்து கொண்டிருக்குமா என்று கேட்கலாம். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் இவன் கவலைப்படுவதற்கு நியாயம் இருக்கவே செய்கிறது. சாஸ்திர புராணங்களில் சொல்லி இருப்பதை பார்த்துவிட்டுத்தான் இவன் இப்படி கவலைப்படுகிறான். இவனுடைய உபாசனா மூர்த்தி இன்னும் மற்ற தெய்வ மூர்த்திகள் ஆகிய எல்லாரும் கூட லோகானுகிரகமாக பெரிய காரியங்களை ஆரம்பிக்கும் போது அவர்களுக்கே ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் விக்னம் ஏற்பட்டிருப்பதை இவன் புராணங்களில் பார்த்திருக்கிறான். அப்போது அவர்கள் பிள்ளையாரை பூஜை பண்ணித்தான் விக்ன நிவிருத்தி பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றும் புராணங்களில் படித்திருக்கிறான். அப்படிப்பட்ட தெய்வங்களுக்கே விக்னம் வந்ததென்றால் நாம் எம்மாத்திரம் என்று இவன் கவலைப்படுவது நியாயம்தானே. ஒன்று, தான் உபாசனைக்க வேண்டிய திரவியங்கள் சம்பாதிப்பதிலோ அல்லது மனசை அதில் நிறுத்தி உபாசிப்பதிலோ இடையூறு ஏற்படலாம். வீட்டிலே ஊரிலே ஏதாவது நடந்து விக்னம் விளைவிக்கலாம். இது தனக்கு ஏற்படும் விக்னம். இப்படி இல்லாமல் தன்னுடைய உபாசனைக்கு உரிய தெய்வத்துக்கே ஏதாவது விக்னம் ஏற்பட்டு அது தனக்கு அனுகிரகம் செய்ய முடியாதபடியும் ஆகலாம். புராணங்களில் இப்படித்தானே தெய்வங்களுக்கே விக்னம் உண்டாவதை பார்க்கிறோம். ஆனபடியால் எந்த விதமான விக்னமாக இருந்தாலும் சரி, அது விலகுவதற்காக அந்த தெய்வங்களும் பூஜித்தவரை நாமும் முதலில் பூஜித்து விடுவோம் என்று முடிவு பண்ணுகிறான். சாதாரண மனுஷனாக இருந்தால் இப்படி முடிவு பண்ணி பிள்ளையாருக்கு ஆரம்ப பூஜை பண்ணிவிட்டு அப்புறம்தான் எந்த தெய்வத்தை உபாசிக்க வேண்டும் என்று உத்தேசித்திருந்தானோ அதை பூஜிப்பான். நம்முடைய ஸ்லோகத்தில் வரும் உபாசகர் அப்படிப்பட்ட சாதாரண மனுஷன் இல்லை. அவரை தத்ஹோதோரிதி நீதிவித் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அதாவது அவர் தத்ஹேது என்கப்பட்ட நியாயத்தை அறிந்தவர். அந்த நியாயம் அறிந்தவர் என்றால் தர்க்கசாஸ்திரம் தெரிந்த புத்திமான் என்றே அர்த்தம். எனவே அவர் நன்றாக யோசனை பண்ணி முடிவெடுப்பார். பிள்ளையார் விஷயத்தில் அவர் அப்படி நினைத்து என்ன முடிவு பண்ணுவார் என்றால், சகல தேவதைகளும் பிள்ளையாரை பூஜிக்கின்றன. அப்போதுதான் அவற்றால் நிர்விக்னமாக ஒரு காரியத்தை முடிக்க முடியும்.
பூஜிக்காத தேவதை எதுவாயிருந்தாலும் அதன் காரியம் நடக்க முடியாதபடி இவரால் விக்னம் செய்ய முடியும் என்றால் இவர் அவை எல்லாவற்றையும் விட சக்தி வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். அதனால்தான் இவர் தயவை அவை யாவும் நாடியே ஆக வேண்டியிருக்கிறது. அவற்றின் தயவை இவர் நாடியதாக எங்கேயும் சொல்லி இருக்கவில்லை. அதனால் இவர் சர்வசக்தர் என்று தெரிகிறது. ஆனபடியால் அவர்கள் அளிக்கக்கூடிய பலன்களையும் சர்வசக்தரான இவரே அளிப்பதற்கு வல்லவராக இருக்க வேண்டும். கணேசமூர்த்தங்களில் அநேகம் சொல்லி அது ஒவ்வொன்றுக்கும் வைத்திருக்கிற பெயர்களை பார்த்தாலே இது வாஸ்தவம்தான் என்று தெரிகிறது. லக்ஷ்மி கணபதி, வித்யா கணபதி, விஜய கணபதி என்றெல்லாம் பெயர் இருப்பதை பார்க்கும்போது லக்ஷ்மி மாதிரி இவரே சம்பத்து அனுகிரகிப்பார், சரஸ்வதி மாதிரி கல்வியை அனுகிரகிப்பார், அம்பாள் துர்க்கை மாதிரி வெற்றியை அனுகிரகிப்பார் என்றெல்லாம் தெரிகிறது. எந்த விதமான பலனையும் அவர் அனுகிரகிப்பார் என்று காட்டுவதாக சர்வசித்தி பிரத கணபதி என்றே ஒரு பெயரிலும் அவருக்கு மூர்த்தி இருக்கிறது. சித்தி விநாயகர், வரசித்தி விநாயகர் என்ற பெயரில் அவருக்கு பல கோயில்கள் ஏற்பட்டிருப்பதற்கும் இதுதான் காரணம். மற்ற சுவாமிகளுக்கு சித்தி என்று இப்படி பெயரோடு சேர்ப்பதாக காணோம். இப்படி இவர் இருப்பதால் இவர் சகல தேவதைகளுக்கும் மூலமான ஏகப்பரம்பொருளே என்று தெளிவாகிறது. இவ்வாறு ஏகம் பரம் தெய்வம் என்று பிள்ளையாரை தர்க்கசாஸ்திர அறிவாளி தெரிந்து கொள்கிறார். அப்புறம் தத் ஹேது நியாயத்தை இவருடைய வழிபாட்டில் அப்ளை பண்ணி பார்க்கிறார். அவர் நினைக்கிறார், ஒவ்வொரு பலனை தரும் ஒவ்வொரு தேவதையும் அரிசி வியாபாரி, பருப்பு வியாபாரி, மிளகாய் வியாபாரி மாதிரி. ஆனால் அவர்களில் எவரும் பிள்ளையாரின் சிபார்சில்லாமல் சரக்கு போட முடியாது. அதனால் முதலில் இவரை பிடித்து சிபார்சு வாங்கிவிட்டே அவர்களிடம் போய் சரக்கு வாங்க வேண்டியதாகிறது. இவரோ எவர் சிபாரிசும் இல்லாமல் தாமே அரிசி, பருப்பு, மிளகாய் முதலிய அத்தனையும் விற்கும் பலசரக்கு கடைக்காரராக இருக்கிறார். சர்வசித்தி பிரதர் என்பது இதுதானே. அப்படியானால் இவர் ஒருவரை பிடித்தே நமக்கு எது வேண்டுமானாலும் வாங்கிவிடலாமே. வேறு வியாபாரிகளிடம், தேவதைகளிடம் எதற்காக போக வேண்டும்? ஒரு உபாயத்தால் நேராக ஒரு பலனை அடைய முடியும் போது அந்த உபாயத்தை மட்டும் கொண்டே பலனை பெற்றுவிட வேண்டியதுதானே. அதை விட்டுவிட்டு வேறே ஏதோ உபாயத்தை எடுத்துக்கொண்டு அது பலன் தருவதற்காக முதலில் சொன்ன உபாயத்தை பிடித்து அப்புறம் இரண்டாவது உபாயத்தினால் பலனடைவது என்பது அசட்டுத்தனமாக சுற்றி வளைப்பதுதானே. இதர தேவதா உபாசனை பலன் தரத்தக்கதாக வேண்டும் என்ற உத்தேசத்துக்கு, தத்துக்கு ஹேதுவாக நாம் உபாசிக்க வேண்டியிருக்கும் பிள்ளையார் தாமே அந்த பலனை மூலமான தத்தையும் தர முடியும் என்னும்போது இவரை உபாசிப்பது மாத்திரமே போதுமே. இதர தேவதோபாசனை எதற்கு? தத் ஹேதோரேவ தத் ஹேதுத்வே மத்தியே கிம் தேன. எப்படியும் இவரை பூஜிக்காமல் என்னவோ நாம் எந்த தெய்வ வழிபாடும் செய்ய முடியாது. முதலில் இவருக்கு சுக்லாம்பரதனம் குட்டிக் கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். இப்படி இருக்க அப்புறம் மட்டும் இன்னொரு தேவதாராதனம் எதற்கு? விக்ன நிவாரண மூர்த்தியான இவர் வழிவிடாமல் மற்ற தேவதைகள் நமக்கு அனுகிரகிப்பதற்கு இல்லை என்கிற போது அதோடு கூட இவரே எந்த தேவதை செய்யக்கூடிய அருளையும் தாமே செய்வார் என்னும் போது நாம் விரும்புகிற பலன் எதுவானாலும் சரி அதை பெற இவரை மாத்திரம் வழிபட்டாலே போதும். தத்ஹேது நியாயம் தெரிந்தவர் இப்படி நிச்சயித்து இவரே ஏகப்பரம்பொருள் என்று பூஜிப்பதோடு முடித்து விடுகிறார். தத்ஹேதோரிதி நீதி வித்து பஜதே தேவம் யம் ஏகம் பரம். ஆரம்ப பூஜை மட்டும் இவருக்கு, அப்புறம் இன்னொருத்தருக்கு விஸ்தாரமான பூஜை என்றில்லாமல் இவருக்கே முழு பூஜையும் என்று முடித்து விடுகிறார்.
ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். பொருளொன்றறியேன் பன்னிரு கரனே, பொற்கரம் காட்டினி புன்னகை புரிவதன். பொருளொன்றறியேன் பன்னிரு கரனே, பொற்கரம் காட்டினி புன்னகை புரிவதன். பொருளொன்றறியேன் பன்னிரு கரனே. பன்னிரு கரனேன்னா 12 கை இருக்குன்னு, 6 புஜங்கள், 6 2 12 விஷத் புஜனா, 6 2 12 புஜங்கள். அவன் தன்னோட கையை காட்டானான். பொற்கரம் உண்டு அடிகாட்டு புவிதனிலே கலிதீர்க்க நற்கரம் உண்டு அன்புடனே நலமெல்லாம் தரக்கண்ணன். ஒரு கை கீழே காமிச்சு இந்த பாதத்தை வந்து விழுந்துட்டானா உனக்கு நல்ல கதி தரேன்னு சொல்றதான். இங்க ஒரு கையை காட்டுறான், தன்னோட ஒரு கை வலது கையை காமிச்சு ஒரு சிரிப்பு சிரிக்கிறான், புன்னகை புரிகிறான். என்னுடைய பொற்கரம் காட்டி நீ புன்னகை புரிவதன் பொருள் வந்து அறிவு. நீ என்ன சிரிக்கிற என்ன பார்த்து ஒரு கையை காமிக்கிற, இந்த கையை காமிச்சு சிரிக்கிறேன் என்ன அர்த்தம் எனக்கு புரியல. அருளை பொழியும் கருணை மாமழையே, அருளை பொழியும் கருணை மாமழையே, அறுபடை வீடமர் ஆனந்த பரமே, அறுபடை வீடமர் ஆனந்த பரமே. பொருளொன்றறியேன் பன்னிரு கரனே, பொற்கரம் காட்டினி புன்னகை புரிவதன். பொருளொன்றறியேன். அருளனை பொழியும் கருணை மாமழையன். அருள் அப்படியே மழையா கொட்டுறான். கருணைங்கிற அந்த அருளை மழையா பொழியக்கூடியவனா இருக்கான். எங்க இருக்கான்னா அறுபடை வீட்டுல இருக்கான். 6 படை வீட்டிலையும் குடிகொண்டிருக்கான். பழனி, திருச்செந்தூர், திருப்பரங்குன்றம், சோலைமலை, திருத்தணிகை, சுவாமிமலை, இந்த 6 இடத்துல இருக்கு. இந்த 6 இடம் தவிர இதுல வராத படை வீடுகள் நிறைய இருக்கு. விராலிமலை இருக்கு, இந்த பக்கம் வயலூர் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. எங்க பார்த்தா திருச்செங்கோடு, உத்தர சுவாமி மலைங்கிறோம், அப்ப இங்க வட பழனிங்கிறோம். அப்படியே பார்த்தா அப்படி உடம்பு சிலிர்க்கிறது. அப்படி எல்லாருக்கும் இந்த அருளை மழையாக பொழுது கொண்டிருக்கான். மழைன்னு மழை கூட ஒரு சில காலத்துல தான் வரும். மழைக்காலம் அந்த நேரத்தில் தான் வரும். அந்த காலத்துல ராஜா கேட்பறான், மந்திரி மாதம் மும்மாறி பொழிகிறதான், மாசம் மும்மாறி பொழிதான். அது அந்த காலம், ஏதாவது தர்மம் தழைத்து இந்த காலத்துல. இன்னைக்கு ஒரு பிரவச்சனத்தை சொல்லும் போது நாங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கோம், தர்மம் ரட்சத்தி ரட்சித்தகான்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். யார் ரட்சணை பண்றானோ, தர்மத்தை காப்பாத்துறதுக்கு பாடுபடுறானோ அவனை தர்மம் காப்பாத்துறதுன்னு. ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல பார்த்தா எல்லாம் மாறி தலைகீழ இருக்கே. இதை நாங்க தைரியமா மேடையில சொல்ல முடியுமா? தர்மம் காப்பாத்துறதுன்னு சொல்ல முடியுமா? இப்ப தர்மத்துக்கே ஹானி வந்துருத்தோம்னு நினைக்கிற அளவுக்கு பயமாக இருக்கு. இதுக்கு யாரு விமோசனம் தர போறா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொன்ன. தைரியமா சில விஷயங்களை சொல்றது கூட இந்த காலகட்டத்துல கம்சனுடைய காலத்திலயோ சூரபத்மனுடைய காலத்திலயோ அப்படி ஒரு பயங்கள்லாம் இல்ல. ராவணன் காலத்திலயும் அந்த மாதிரிலாம் பயங்கள் இல்ல. இன்னும் முஸ்லீம்கள் ஆட்சி காலத்துல கூட அப்படி ஒரு பயம் இல்லாத இருந்துதான். அப்ப அக்பர்லாம் என்ன பண்ணா, தீன் இலாகின்னு ஒரு மதத்தை பண்ணா, நீ எது வேணா ஃபாலோ பண்ணிக்கோண்ட, நீ இந்து மதமா பழு எதுவா பழு. அவர் இந்து மதத்தை பத்தியே நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாராம். இந்த அக்பரை பத்தி சொல்லும்போது சின்ன கதையை சொல்லிட்டு மேல போலாம். அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு நாள் கிண்டலா அவருடைய மந்திரி பீர்பால், வீரபாலன் பேர், அவர் பீர்பால் அந்த ஊர்ல வாக் பக்காரம் அதேதான் பார்த்து கேட்குற, என்ன இவ்வளவு கடவுளை வச்சிருந்திருக்காரு நீங்க? அப்புறம் இன்னும் உங்க கடவுளுக்குலாம் வேற வேலை வெட்டியே கிடையாதா? எதுக்குத்தாலும் அவளே தான் வந்துருவாளா? யாராவது அனுப்பிச்சு நீ போய் பாருங்க சொல்லப்படாது. சில பூத கணங்கள், தேவ கணங்கள், திரியோ கணங்கள்லாம் இருக்கு. ஏதாவது நம்ம கெட்டவர்களை போய் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு சொல்லப்படாது. இன்னும் அவளை கொடுக்கணும்னு ஓடி வந்து இன்னும் ஒண்ணுமே புரியலையே. ஒன்னு சார் இதுக்கு பதில் 10 நாள் கழிச்சு சொல்றேன். ஒரு நாள் என்ன பண்ண, தினம் ராஜா என்ன பண்ணுவார், தன்னோட குழந்தைய அழைச்சுட்டு போட்ல போவார், இந்த யமுனையில போயிட்டு போவார். இவர் இதை நினைச்சு பார்த்தா இதை வச்சு ஒரு வேலை பண்ண சொல்லி தினம் இந்த குழந்தைய ஆக்ஷன் வர மாதிரி ராஜா நானே கூட்டிட்டு வர நீங்களே வந்துருக்கோம். ஒரு 3 நாளைக்கு குழந்தை ஆக்ஷன் இவரே ஆக்ஷன் பண்ணார்.
4ஆம் நாளைக்கு இவர் குழந்தை ஆக்ஷன் வராத குழந்தை மாதிரி ஒரு பொம்மையை பண்ணி எடுத்து வந்தார். போட்டு துப்புன அந்த யமுனை கல்ல போட்டு யமுனை உள்ள போட்டு அதை போட்ட உடனே ராஜா தப்பான்னு குதிச்சுட்டான் தண்ணிக்குள்ள. ஐயோ தன் குழந்தை தண்ணிக்குள்ள விழுந்துட்டு தப்புன்னு குதிச்சுட்டான். குதிச்சு அந்த பொம்மையை எடுத்துன்னு வந்துட்டான். எடுத்துட்டு வந்த உடனே கேட்டார், பீர்பால் கேட்டார், உன் குழந்தை தண்ணியில விழுந்துடுச்சு, இவ்வளவு பெரிய போட்டு கூட 4-5 போட்டு வருது, இதுல நிறைய ஆளுகள்லாம் இருக்கா, இதுல யாரையாவது ஒருத்தனை கூப்பிட்டு என் குழந்தைய காப்பாற்ற மாட்டானா, தண்ணீர் வந்த குழந்தை காப்பாத்து நீயே ஏன் குதிக்கிறேன்னு கேட்டான். அது எங்க குழந்தை, அதேதான் எங்க சுவாமி எல்லாருக்கும், நாங்க எல்லாருமே அவளுடைய குழந்தை. பகவான் எத்தனை கோடி ஜனங்கள் இருந்தாலும், எத்தனை ஜீவராசிகள் இருந்தாலும் அத்தனை தன்னுடைய குழந்தையா நினைச்சு அவனே போய் காப்பாத்தான். டெபுடேஷன்லாம் அவன் பண்றது இல்லை. அதனாலதான் எங்க சுவாமிக்கெல்லாம் அவ்வளவு பெருமைன்னாரான். இப்படி சுவாமி அப்படி காப்பாத்துறான்னா இதை தைரியமா நம்ம சொல்ல முடியுமோ? சொல்ல முடியல. அவுரங்கசீப் காலத்துல கூட பக்தியில காலங்காத்தால பாட்டு பாடி என்ன தொந்தரவு பண்ணி பாசால பஜனை எல்லாம் போறாங்க. மார்கழி மாச பஜனை, மார்கழி நச்சா இருக்கு, அந்த மாதிரி அந்த உள்ள பஜனைக்கு போறான். அவனா நிறுத்திவிட்டான், சங்கீதத்துல என்ன வேஸ்ட் நிறுத்திட்டான். ஆனா நீ எங்கே வெளியில இங்க படி, இந்த பக்கம் பாடாத ரோடு எல்லாம் பாட வீட்டுல ஏதோ பண்ணிக்கோன்னா. ஆனா இன்னைக்கு எல்லாமே ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்துவிட்டேன்னு சொல்ல ரொம்ப பயந்து சொன்னார். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இவன் அருள் பண்ணுவான்கிறார். நிச்சயமா அருள் பண்ண கருணை மழையா பொழிந்தான். மாதமும் மும்மாறி பொழிந்தான். ராஜா நம்ம கேட்டு அப்ப மாதமும் மாறி பொழிந்து அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா மும்மாறி இல்லையா, மாதமும் மாறி பொழிதான். அப்ப ராஜா மாதமும் மாறி பொழிகிறதானா, மாதம் மும்மாறி பொழிகிறதா விட்டு மும்மை இந்த பக்கம் மாதமும் மாறி பொழிகிறதான, மாசம் மழை பெய்யுதான்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்ப தர்மம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் அவர நிலைக்கு கஷ்டப்படுற நிலைக்கு வந்துவிட்டோம்னா, அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு, ஒரு 20ஆம் நூற்றாண்டுல வச்சுப்போமே. அப்ப ராஜாலாம் கேட்டலாம், மாதமும் மாறி பொழிகிறதான். இந்த ஐப்பசி காலத்துக்கு அடமடன்னு சொல்லுவா. அட்லீஸ்ட் அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது மாதம் மாறி பொழிகிறதா, மாசத்தை மாறியாவது எங்கேயாவது ஒரு தை மாசிலையாவது கொஞ்சம் மழை பெய்யுதான்னு கேட்டாங்க. மாசம் 3 தடவை பெஞ்சது போக, மாசம் 1 தடவை பெஞ்சு போக, ஒரு மாசத்துக்கு எப்போதாவது பெய்யுதான்னு கேட்கிற அளவுக்கு அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து, அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லும்போது அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா, இவன் கருணை மழை எப்பொழுதுமே இவனுக்கு மாசம் 3 தடவை, நாளுக்கு 3 தடவை கிடையாது. எப்ப கேட்டாலும் கருணை மழை அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கான், அள்ளி கொடுத்துருக்கான். அவனை பார்த்து நீ கை காட்டி சிரிக்கிறியப்பா, என்ன அர்த்தம் புரியலையே. உடனே இவரை என்ன பண்ணார், அவன் சொல்ல மாட்டாங்க, கண்ணு ஒரு மாதிரி புன்சிரிப்பா சிரிக்கிறான், நம்மட்டு சிரிப்பா. சரி நாமளே ஒரு 4 பாயிண்ட சொல்லுவோம், இதுதானான்னு கேட்பாங்க இல்ல. சில பேர் பசங்களை வாத்தியார் கேள்வி கேட்கும் என்ன பண்ணுவார், பதில சொல்லுங்க. தப்பா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நீ சொல்லு, நான் கரெக்ட் பண்றேன், நீ முயற்சி பண்ணு. அது மாதிரி இவரே முயற்சி பண்றார். நிலையிலா வாழ்வில் மயங்காதென்றும் நீயனை பணிந்தால் துயரிலை என்றோ, நிலையிலா வாழ்வில் மயங்காதென்றும் நீயனை பணிந்தால் துயரிலை என்றோ. இந்த நிலை இல்லாத வாழ்வு எல்லாமே அனிச்சயமா இருக்கு. ஏத்திக்கிறது இன்னைக்கு இல்ல, இன்னைக்கு இருக்கிறது நாளைக்கு இல்ல. எதெல்லாம் சாஸ்வதம் சொல்லாது, எதுவுமே சாஸ்வதமா இல்லை. எது உண்மையான சாஸ்வதமோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்காத விட்டுட்டு நிக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட வாழ்வை நீ மயங்கி நிற்காமல், மயங்கி உழாமல் என்ன பண்ணுவ, நீ என்ன பணிந்து கொண்டிருக்கலாம். நான் தான் நிலைன்னு வச்சு என்னுடைய பாத கமலங்களை சரணம்னு வந்துட்டேன்னு சொன்னா அப்ப உனக்கு கஷ்டம் இல்லை, துயரம் இல்லை அப்படின்னு கை காமிக்கிறியா? ரெண்டாவது, உலகினில் தினமும் இடப்படும் மாந்தர் உலர் பலர் அதனால் பொறுத்திடு என்றோ. உலகினில் தினமும் இடர்படும் மாந்தர் உலர் பலர் அதனால் பொறுத்திரு. என்ன நீ மட்டும் தான் கஷ்டப்படுறியா லோகத்துல? அவன் சொல்லணும், ஈஸ்வரா நான் எவ்வளவு துன்பப்படுறேன், எவ்வளவு கஷ்டப்படுறேன், பார்க்கவே மாட்டியா, கண் திறந்து பார்க்க மாட்டியா, எத்தனை நாளைக்கு நான் எப்படி கஷ்டப்பட்டுட்டே இருப்பேன் இல்லையா? பகவானே நான் உனக்கு என்ன பண்ணல, நான் பூஜை பண்ணினேன், அதை பண்ணினேன், இதை பண்ணினேன், 10 வருஷத்துல சாதினேன், அந்த கோவில் செஞ்சினேன், இந்த கோவில் அபிஷேகம் பண்ணினேன், நீ என்ன கண்ணெடுத்து பார்க்க மாட்டேங்கிறேன், எனக்கு நீ கருணையே பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது. அவன் சொல்றான் பதில், உலகத்துல உன்ன மாதிரி கஷ்டப்படுற ஜனங்கள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காப்பா. நீ ஆடல பிரயாட்டில் வரும்போது லிஸ்ட்ல நீ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்க, ஒன்று சான்ஸ் வரணும் இல்லையோ, அது வரைக்கும் நீ கியூல தான் இருக்க. உலர் பலர் அதனால் பொறுத்து கைகாங்க பொறுத்து சேத்தாய் பொறுத்துட்டு ஒரு டேர்ன் வரும்போது கண்டிப்பா அவனை கவனிக்கிறேன். ஏன் அந்த காலத்துல ராவணாதிகள் கூட அவளை கஷ்டப்படுத்தின போது அத்தனை பேரும் பிரம்மா உட்பட எல்லாரும் போய் மகாவிஷ்ணு போய் கேட்கிறா இல்லையா, அந்த மாதிரி ராவணேஸ்வரன் பாடா படுப்படுத்தானே, இதுக்கு ஏதாவது ஒரு அழிவு உண்டு பண்ணக்கூடாது, அவனுக்கு இதெல்லாம் காப்பாற்றப்பா. என்ன சொல்ற, காலம் வரும் அப்ப வருவேன் இல்லையா? அவருடன் போங்க பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கேன்னா சொல்லவே இல்லை. அதுக்கு சில நேரம் வந்தார், அஜாமலனுக்கு ஆள் அனுப்பிச்சார்.
அம்பரீஷனுக்கு சுதர்சன ஆழ்வார் போனார். இப்படி யுத்தத்துக்கு வந்தார். ஆனா நம்ம யாருக்கு நேரம் வந்தார்? கஜேந்திரனுக்கு நேரவே வந்தார். கஜேந்திர மோட்சம் கொடுக்கறதுக்காக, அந்த கஜேந்திரனுக்கு இது பண்ணதுக்காக, இந்த முதலையை காப்பாற்றுக்காக நேரே வந்தான். இது ஆதி மூலமேன்னு கத்தினாராம் கஜேந்திரன். அவர் கிருபானந்த வாரியார் சொல்வார், முதலே அப்படின்னு கூப்பிட்டாராம். அவர் முதலேன்னு கூட கூப்பிடலையா, முதலேன்னாராம். காலம் முதல்ல பிடிச்சுன்னு விடுத்தான். சாதாரண கை கதவுல நசுக்கிட்டு வச்சுக்கோங்க, என்ன பண்ணுவோம், கைங்கிறோம் இல்லையா, கை கதவுல மாட்டி விடுத்து கை வலிக்க கைங்கிறோம் இல்லையா. அது மாதிரி வாசல ஏதாவது கரிகாவத்தில் போனா அந்த அம்மா பேர் தெரிஞ்சா கூட கரிகான்னு தான் கூப்பிடுறான், வாழைக்காய் கத்திரிக்காங்க, அவ கோச்சிக்கிறதுல வரா இல்லையா. அது மாதிரி முதல்ல காலை பிடிச்சுட்டு முதலே கத்தினார். ஆனா பரமாத்மா நினைச்சால் முதலேன்னு கூப்பிடுறேன், நான் தானே முதல் தெரிஞ்சிருக்கேன், இந்த கஜேந்திரனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கேன். சோ ஆதி மூலமான நான் தான் முழு முதல் கடவுள் என்ன முதலேன்னு கூப்பிடுறேன், நான் போக வேண்டாம் உட்கார்ந்து இருக்கேன். அதுக்காக அவரை கூப்பிட்டு அப்புறம் வரணும்னு எல்லாம் இல்லையா, எப்ப கூப்பிட போறான்னு காத்துக்காக உடனே வந்தேன். ஏன் கருடன் வேறு யாருன்னா ஜம்மன் குதிச்சாராம். அது எங்க போறேன்னு கேட்கறா லட்சுமி, சித்தரு வரேன்னாராம். ஏன்னாலும் உடனே இறங்கினா ஜம்மன் குதிச்சாராங்க. எங்கன்னா அந்த கஜேந்திரன் அந்த இதுல இந்த தடாகத்துல முதல்ல பிடிச்சிருக்கேன், அங்க ஜம்மன் குதிச்சா உடனே காலை பிடிச்சு பண்ணி. இப்படி அவளுக்குலாம் உடனே வந்தார். அவ கூட கஜேந்திரன் கூட எத்தனையோ 1000 வருஷங்கள் கஷ்டப்பட்டு திண்டாடி அப்புறம் தான் உடனே யாருக்குமே வந்துள்ள அந்த பக்குவம் அவனை தவிர திரௌபதி கூட எப்ப வந்தார், அவர் வரல. அவர் கூட திரௌபதி கூட அவரோட அனுகிரகம் கோவிந்தான்னு கூப்பிட்டாலாம். அந்த கோவிந்தன் நாம ஹெல்ப் பண்ணிட்டான். அதுதான் கடைசி காலத்துல ஒரு வருத்தமா கிருஷ்ணனுக்கு திரௌபதியோட சொன்னாராம், எனக்கு பெரிய வருத்தம், இந்த வருத்தத்தோட நான் இந்த உலகத்தை விட்டு நான் திரும்பி போறேன். அவர் போனதான் கலி ஒன்னானாலும் கலி அந்த முதல் நாள், அந்த கலியுகத்தின முதல் நாள் அவர் இந்த தேக வியோகம் பண்ணி வைகுண்டத்துக்கு போனார். என்ன வருத்தம்னு கேட்கும் போது அவர் சொன்னா, நான் போறேன், இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல போறேன். எனக்கு என்ன ஒரு வருத்தம்னாக்க, திரௌபதி கூப்பிட்டான். அவர் கூப்பிட்ட போது நான் போல. அன்னைக்கு நான் அவரை வந்திருந்தா கதை வேற மாதிரி ஆயிருக்கலாமா இருக்கும். அதனால அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக, அவரும் கபட நாடக சூத்திரதாரி தானே, அதனால போல அவர் கூப்பிட்ட போது போகாமல் இருக்கேன், எவ்வளவு பெரிய தப்பா பண்ணிட்டேன் அப்படியே மனசு வருத்தம். அந்த வருத்தத்தோட போறேன். திரௌபதிக்கு மாத்திரம் வரல, அவ்வளவு பெரிய பக்தியா இருந்த கூட அப்ப வரல. நான் சில காலத்து வந்தார், துர்வாசத்தை காப்பாற்ற வந்தார். ஆனா மான சம்ரட்சணம் முடிந்து அவர் வரல, அவருடைய நாமம் தான் காப்பாத்துது. ஒரு சில பேர் சொல்ல நிறைய புடவையா வந்ததுன்னா, வாரியார் அப்படி இல்லைன்னு விட்டாரு. என்ன பண்ணான், துஷாசனன் புடவையை இழுக்க அந்த புடவை வரலையா, கை மாத்திரம் வழுக்கின்னு போறதான். அது வழுக்கின்னு போக ஆஞ்சி கொஞ்சம் போய் கீழே விழுந்துட்டாங்க. அந்த மாதிரி அவர் கிருஷ்ணன் அந்த புடவையை பண்ணிட்டாங்க. ஒரே வஸ்திரம், அந்த வஸ்திரத்தை இழுக்க வர முடியாத அளவுக்கு அந்த வழிக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டான். அவன் எப்படி வலிக்கிட்டு போறாங்களோ, எதுலையும் மாட்டாத போறாங்களோ, அது மாதிரி இந்த வஸ்திரத்துல அவன் பூந்து விட்டான். அவனுடைய சக்தியா அந்த புடவைக்குள்ள பூந்த உடனே அது இப்படி வலிக்கணும். அவன் இழுத்து பார்க்க முடியல, கடைசியில கலைச்சு போயிருந்தாலும் இப்படி ஒரு இது அழகா அவர் சொல்வார். அப்ப அங்க கூட நேரம் வரலன்னா, அதான் சொன்ன உலகில் தினமும் இடர்படும் அந்த உடல் பலர் அதனால் பொறுத்து என்றும் ஒன் டேர்ன் வர வரைக்கும் பொறுத்து, சும்மா அங்கராய்ச்சிட்டே இருக்காத, புலம்பின்ண்டே. சில பேர் புலம்பின்ண்டே இருப்பான் காத்தாறு சாயங்காலம் வரைக்கும். அந்த புலம்புற நேரத்துக்கு இந்த பகவான் நினைக்கலாமே, ஒரு ராமநாமம் எழுதலாமே, ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கலாமே, படிக்க மாட்டோம். அந்த 10 நிமிஷத்துக்கு கூட எதையோ நினைச்சிட்டு சிந்தாகுலம் தீர்த்து என யாழ்ல பின்னாடி சொல்லப்படுற அப்படி ஒரு வியாக்குலப்பட்டு திண்டாடி இருக்கும். அடுத்து சொன்னார், அலை போல் தெரிந்திடும் மனத்தினை அடக்கி அன்பும் பண்பும் வளர்த்திடு என்றோ சொல்லானா, அலை போல் திரிந்திடும் மனத்தினை அடைக்கணும். மனசு அலை மாதிரி பாஞ்சிட்டு அங்கே இங்கே ஒடுங்கி அந்த அலைகின்ற மனதை அடக்கணும். இந்த அலைன்னு சொல்றோம்ல சமூகத்துல, இந்த லஹரின்னு சொல்றோமே, அந்த அலைன்னு ஏன் பேர், அந்த அலையர் தான். அங்கேயும் இங்கே அலையர்னால தான் அலைன்னு பேர், தமிழ்ல பேர் வச்சாங்க. ஒரு சில இடங்களில் பார்த்தோம்னா சம்ஸ்கிருதம் மாதிரியே தமிழ் வார்த்தைகளுக்கு ஒரு காரணமாக வச்ச பேரா தான் தெரியுது. அது அலையர் தான். அந்த அலையற மாதிரி மனசு அலையர் தான். அப்படி அலைந்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி தான் மனசை ஒரு இடத்துல நிறுத்தி என்ன பண்ண, அன்பையும் பண்பையும் வளர்க்கணும். எல்லாருக்கிட்டையும் சர்வஜன சமான பிரேமைன்னு, எல்லாத்தையும் ஒரே எல்லாமே ஒரு பரமாத்மா அப்படின்ற பார்த்தோன்னா, எங்க இருக்கு அத்தனை ஜீவராசிலையும் அவனே பார்க்கும்போது அன்பு தானா வருது. அந்த அன்பு நல்ல பண்புகள்லாம் தானே நமக்கு சேர்ந்து போடுது. இதை நீ வளர்த்துடுனா, இந்த அன்பையும் பண்பையும் வளர்த்து, அதான் கை காமிச்சானா. இல்ல நிலமதில் யானுனை நிழலென தொடர்ந்து நித்தமும் காப்பேன் அஞ்சேல் என்றோ, நிலமதில் யானுனை நிழல் என தொடர்ந்து நித்தமும் காப்பேன் அஞ்சேல். கவலையே படாத, நம்ம பின்னாடியே இருக்கேன், எங்க போனாலும் நிழல் மாதிரி நான் உன்னோட வருவேன், கண்டிப்பா உன்னை காப்பாற்ற, நீ கவலைப்படாத, பயப்படாத அப்படின்னு கை காமிக்கிறியா. அர்ஜுனுடைய கதையில வரும்போது இந்த மகாபாரத இதெல்லாம் முடிஞ்சு விதுஷ்ட பட்டாபிஷேகம்லாம் அப்புறம் துவாரகைக்கு கிளம்பிட்டாராம் கிருஷ்ணன்.
அப்ப அர்ஜுனன் கேட்டான், கிருஷ்ணா நீ இப்படி விட்டுட்டு போறியே, நீ இல்லாத நான் எப்படி இருக்க முடியும்? அது நான் உன்னோட தானே எப்பவுமே இருக்கேன், நீ என்னோட எப்பவும் இருக்கேன்றது எனக்கு எப்படி தெரியும்? இப்போ நீ பிசிக்கலா இருக்க பாக்குறேன் கண்ணால, நீ எப்பவுமே இருக்கேன்னா எப்படி? நான் அந்தர்யாமியா உன்னோட ஹிருதயத்திலேயே இருப்பேன், உன் கூடவே எப்போ வந்துட்டே இருப்பேன், நிழல் போல நான் அவனை தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கேன், அது என்ன பிரமாணம்னு கேட்டான். அது சொன்னார், நீ எப்பவும் பின்னாடி பாரு நடந்து போகும்போது, அப்போ 2 பேர் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். இந்த அடிச்சுவடுகள் சொல்ல 2 காலுக்கு அடிச்சுவடு மாதிரி விதவிதமா 2 அடிச்சுவடுகள் வந்துட்டே இருக்குமா. ஒரே மாதிரி இருந்தா தான் தந்ததுன்னு சொல்லிடலாமே, விதமா 2 விதமான அடிச்சுவடுகள் பின்னாடி வந்துட்டே இருக்கும். அதை பார்த்து தெரியும், உன்னுடைய பாதங்கள் 2, என்னுடைய பாதச்சுவடுகள் 2 தெரியும். ஓ அப்படியா, சரி. கிருஷ்ணன் போயாச்சு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உனக்கு ஏதோ கஷ்டம் வந்துருச்சு, துக்கம் வந்துருச்சு. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னா ஒண்ணு கிருஷ்ணன் வர மாதிரி இல்லை. சரி ஏதோ சொன்னா காலம் முடிஞ்சு போச்சு, அவன் வந்த வேலை என்னன்னா பூலோகத்துடைய பாரத்தை குறைக்கணும்னு, யுத்தம் முடிஞ்சுட்டு அவன் காரியம் எடுத்து போயிட்டான். மனுஷ ஸ்வரூபத்துல வந்ததுனால மனுஷா மாதிரியே ஒண்ணு இருக்காம போல் இருக்கு அப்படின்னு மனசா தேய்க்கிறனா, கிருஷ்ணன் வரமாட்டான், அவன் இல்லை அவன் வரமாட்டான், அவனை கூப்பிடாதே, அது மாதிரி கூப்பிடல அப்படின்னா சரி எதுக்கு பின்னாடி திரும்பி பார்க்கலாம்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு பேரா ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் தான். நம்ம நினைச்ச ரொம்ப சரியா போச்சு, இவன் தெய்வம் மனுஷ ரூபம் மனுஷனா வந்தாலும் மனுஷ குணம்லாம் இவனுக்கு வந்துடுச்சு, இவனை நம்பி இனிமே பிரயோஜனம் நாமளே ஒரு மாதிரி சமாளிச்சுட்டு இந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து இக்கட்டுல இருந்து நம்ம வெளியில வர வேண்டியதான் ஒரு மாதிரியா சமாளிச்சு வெளியில வந்துட்டான். ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு கிருஷ்ணனோட சந்திப்பு ஏற்பட்டது. சந்திப்பு ஏற்பட்ட போது அர்ஜுன் கேட்டான், கிருஷ்ணா பத்தியா நீ ஏமாச்சுட்டியே, உன்னை நம்பினேன், நீ என்ன ஏமாச்சுட்டியன்னு சொன்னாரான். அவனுக்கு யுத்த காலத்துல அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு 18 அத்தியாயம் கீதையை சொல்லி எல்லாம் நான் தான் நான் காப்பாத்திருக்கேன் அத்தனை சொல்லி மறுபடியும் பழைய பஞ்சாங்கமா நீ திருப்பி போயிட்டு இருக்கே. இல்ல நான் போன 6 மாசம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன், உன்னுடைய வாக்க நான் ரொம்ப நம்பிட்டு இருந்தேன், நீ சொன்ன மாதிரி திருப்பி கூட பார்த்தேன், ஆனா 4 அடிச்சோடு தெரியுதுவா, 2 அடிச்சோடு தான் தெரியும். இல்லையே என்ன தெரியுது, நீ என்ன மறந்து விட்ட, ஏதோ வேலை அத்தியாவசியமான வேலை ஒன்று கொடுத்து என்ன விட்டுட்டேன். கிருஷ்ணன் சொன்னானா, இப்பவும் திரும்பி பாருங்க உன் பின்னாடி 2 அடிச்சோடு தான் வருது. திரும்பி பார்த்தா ஆமா 2 அடிச்சோடு தான் தெரியுது. கிருஷ்ணன் சொன்னானா, பைத்தியக்காரா, அந்த 2 அடிச்சோட என்னோடதான், என்னுடைய பாதச்சுவடைகள் தான் பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கு, உன்னுடைய பாதச்சுவடைகள் ஏன் இல்லைன்னா நான் உன்னை தூக்கி என் தோல் மேல வச்சுட்டு இருக்கேன், நீ பூமி மேல நடக்கதான் நினைச்சுட்டு இருக்கே, அது தப்பு, இனி என் தோல் மேல உட்கார்ந்துருக்கேன், நடந்து போறது நான் தான்டா, நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி போய் பார்த்தா அந்த திருவடி சுவட்டுல சங்க சக்கரம் தெரிஞ்சுதான், ரேகைகள் தெரிஞ்சுதான். உடனே சாஷ்டாங்கமா காலில் விழுந்தானோ. அப்படி நிழலாக தொடர்ந்து காப்பாற்றுவான். அப்படி காப்பாற்றக்கூடிய பரம்பொருளை நிலமதில் யானுனை நிழல் என தொடர்ந்து நித்தமும் காப்பேன் அஞ்சேல் என்றோம். நீ கவலையே படாத, பயப்படாத, என்னன்னைக்கும் நான் உன்னை காப்பாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன். நிழல் எப்படி உன்னை விடாத கூட வருதோ, வள்ளுவர் சொன்னார், நம்ம பண்ண கெடுதல்கள்லாம் நம்மளை அழிக்கிறதுக்காக வருதுன்னு. இங்க இல்ல, அதை மீறின பகவானை நம்பிட்டோன்னு அப்படி வரக்கூடிய நிழலாவே பகவான் ஆயிடுறான். நம்ம நிழல் அவன் உள்ளுக்குள்ள அந்தர்யாமியா இருக்கும்போது விழற நிழல்லையும் இருக்க மாட்டானோ, நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி, நம்ம மனசுல இருக்கிற மாதிரி, நம்ம புத்தியில இருக்கிற மாதிரி நம்மளோட நிழல்லையும் வந்து விடுறான். அவன் பின்னாடியே வரான்றா சொல்லும் போது இப்படி இந்த பாட்டுல பொருளொன்று அறியன் பண்ணிருக்காருன்னு இத்தனை பொருள் எனக்கு மனசுல தோன்றுக்கு, இல்ல எது உண்மையானது, எதுக்காக நீ இப்படி கை காய்ச்சி சிரிச்சேன்னு தெரியல. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1967-68 வருஷத்தெல்லாம் தன்னோட வாரிசான ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே ஆந்திர பிரதேசத்தில் கோதாவரி ஜில்லாவில் பல இடங்கள்லாம் யாத்திரை பண்ணுறதை பார்த்துட்டு வரும். அப்படி வரத்தே 1968 வருஷம் ஆரம்பத்தில் ஏலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த ஏலூரில் சிவராத்திரி எல்லாம் அங்கே இருந்தா, ஏலூரில் இருந்தா. அந்த ஏலூரில் இருக்கிறதே 1968 வருஷம் பிப்ரவரி மாதத்தில் கும்பகோணத்தில் மகாமகம் வந்தது. இந்த மகாமகம் அப்படிங்கிறது முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், குரு சிம்மராசியில் பிரவேசிக்கிறதே மகா நட்சத்திரத்தில். இது 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தான் நடக்கக்கூடியது ஜோதிஷ ரீதியாக. அது ரொம்ப புண்ணிய காலமாக இருக்கிறதுனால இந்த மகாமகத்தில் கும்பகோணத்தில் ஒரு பெரிய விழா நடக்கிறது. வடதேசங்களில் எப்படி கும்பமேளா நடக்கிறதோ அது மாதிரி இங்கே தென் திசையில் நடக்கிற ஒரே கும்பமேளா இந்த மகாமகம், கும்பகோண மகாமகம். இந்த கும்பகோண மகாமகத்தை இதுக்கு முன்னால் எல்லா மகாமகத்துக்கும் அநேகமாக பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா. நேரையே போய் அங்கே மகாமக குளம்னு இருக்குது, அதில் ஸ்நானம் பண்ணியிருக்கா.
இந்த 68ஆம் வருஷம் மகாமகத்தும் போது என்ன பண்ணா, பெரியவா ஆந்திர பிரதேசத்துல ஏலூர்ல இருந்தா. அதனால இவ்வளவு தூரம் வந்து ஸ்நானம் பண்றதுக்கு முடியல. காரணம், பின்னால அதே ஆந்திர பிரதேசத்துல பத்ராஜலத்துல கும்பாபிஷேகம் இருப்பது. இந்த பத்ராஜலம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வரதா பெரியவா வாக்கு கொடுத்துருந்தா. அதனால இப்ப திருப்பி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துட்டு அங்க போக முடியாதுங்கிறதுனால அங்கேயே யாத்திரையில இருந்தா. இது 68ஆம் வருஷம் மகாமகத்துக்கு பெரியவா என்ன பண்ணுச்சுன்னா, கும்பகோணம் மடத்துல ஒரு அதிருத்ர யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு சங்கல்பம் பண்ணி அதை அதிருத்திரத்தை பண்ண சொன்னா. இந்த அதிருத்ரம் அப்படிங்கிறதுலாம் முன்னமே பார்த்திருக்கோம். ரொம்ப விமர்சையா பண்ண வேண்டியது, 11 நாள் பண்ண வேண்டிய காரியம். இந்த 11 நாள் பண்ண வேண்டிய காரியத்துல பெரியவா சொன்னா, அதிருத்ரத்தை ரொம்ப விமர்சையா நன்னா பண்ணணும். அதே போல அன்னதானம் ரொம்ப விஸ்தாரமா சிறப்பா அன்னதானம் பண்ணணும். இந்த யாத்ரீகர்கள்லாம் மகாமக ஸ்நானத்துக்காக வர, இந்த உற்சவத்துக்கு வர 11 நாளைக்கு வரவாளுக்கு எல்லாருக்கும் எப்போ வந்தாலும் அன்னதானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணா, ஒரு கமிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுச்சுன்னா, கும்பகோணத்துல பிரபல டாக்டர் M.K. சுப்பிரமணியர் அப்படின்னு, இந்த சுப்பிரமணியர் தலைமையில ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணினா பெரியவா. அதுல காமகோடி கோபாலையர் அப்படிங்கிறவர், கோனேராஜபுரம் சீனிவாசையர், நெப்பத்தூர் பாலு ஐயர், அலவந்திபுரம் கிட்டு ஐயர், அப்புறம் புளியஞ்சேரி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயர், இன்னும் பல பக்தார்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி இந்த அதிருத்ரத்தை பெரியவா ஆனபடி சிறப்பா நடத்தணும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணினா. 120க்கு மேல 121 பேரை வச்சு வைதிகாலை வச்சு நடக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். அதுக்கு அந்த காலத்துல 1 லட்சம் போல செலவு அப்படின்னு எஸ்டிமேட் போட்டா. இந்த 1968ஆம் வருஷம் 1 லட்சம் செலவழிச்சு ஒரு அதிருத்ரம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கிராண்ட் ஸ்கேல்ல பண்ணக்கூடியதுதான். இது தஞ்சாவூர் ஜில்லாக்காரெல்லாம் என்ன பண்ணினான்னா, எல்லாரும் மிராஸ்தார எல்லாம் இருந்ததுனால, சௌரியம் உள்ளவாளா இருந்ததுனால இந்த 1 லட்சம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சுலபமா வசூலாயிடுது. வசூலாகி பெரியவா சொன்னபடியே மடத்துல பிப்ரவரி மாசம் 3ஆம் தேதி 68ஆம் வருஷம் சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இது ஆரம்பமாச்சு. ஆரம்பமாகி 11 நாள் தொடர்ந்து நடந்து பிப்ரவரி 14ஆம் தேதி இந்த அதிருத்ரம் பூர்த்தியாச்சு. அந்த சமயத்துல அதிருத்ரம் பூர்த்தியானோன்னு அந்த கலச தீர்த்தங்கள்லாம் மேளதாள வாத்தியங்களோடு எடுத்துன்னு எல்லாருமா போய் மகாமக குளத்துக்கு போய் இந்த மகாமக குளத்துலயே எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டா, அதுலயே ஊத்திட்டா. ஏன் இப்படி பண்ணான்னு, இந்த அதிருத்ர தீர்த்தத்தை எல்லாரும் அவாவா தலையில புரோஷனம் பண்ணி ஸ்நானம் பண்றதை விட அந்த குளத்துல சேர்த்துட்டாக்க சங்கமம் ஆயிடுத்துனாக்க, இனிமே இந்த மகாமகத்துக்கு வந்து ஸ்நானம் பண்ற அத்தனை பேருக்கும் இந்த அதிருத்ர தீர்த்தத்துல ஸ்நானம் பண்ணின பலனும் அவளுக்கும் அபிஷேகம் பண்ண பலனும் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு பெரியவா அப்படிதான் எந்த காரியத்தை பண்ணினாலும் இப்படி எல்லாம் பார்த்து 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 பண்ணுவா. இந்த பெரியவா உத்தரப்படி அங்க கொண்டு போய் சேர்த்தா. அது ரொம்ப விமரிசையா நடந்தது. அந்த அதிருத்ரம் எல்லாம் பூர்த்தியாச்சு. அப்போ அன்னதானம் ரொம்ப சிறப்பா நடக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லியிருக்கா இல்லையா. கும்பகோணம் சங்கர மடத்திலையும் நடந்தது. சாரங்கவாணி சுவாமி கோவில் அப்படின்னு ஆறாமுதன் அப்படின்னு அந்த கோவில்ல, ராமசுவாமி கோவில் அப்படின்னு ராமர் கோவில், இந்த ராமசுவாமி கோவில்ல, சாரங்கபாணி கோவில்ல, கும்பகோணம் மடத்துல இந்த இடத்துல பிரபலமா பிரபாதமா பந்தல்லாம் போட்டு ரொம்ப விமர்சையா அன்னதானம்லாம் நடந்தது. அந்த வருஷத்துல மகாமகத்துக்கு வந்தவா கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் பேர் வந்து ஸ்நானம் பண்ணி தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இந்த 10 லட்சம் பேர் வந்துற ஒரு கூட்டம் அப்படின்னா கும்பகோணம் ஊர் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும். அந்த ஊர்ல ஒரு 10 லட்சம் பேர் ஒரே சமயத்துல இருந்தா எவ்வளவு எப்படி இருக்கும். அப்படி கோலாகலமா நடந்தது. அந்த சமயத்துலதான் பெரியவா அதிருத்ரம் பண்ணி அன்னதானம் பண்ண சொன்னா. அந்த அதிருத்ரம் பெரியவா ஸ்நானம் ஆந்திரால இருந்ததுனால மகாமக ஸ்நானம் இந்த அதிருத்ரத்துல தீர்த்த அபிஷேகம் பண்ணிக்க முடியாத இது இல்லையா. அதனால என்ன பண்ணினா அந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் சேர்ந்துட்டு அந்த மகாமகத் அன்னைக்கு காலங்கார்த்தால அந்த மகாமக குளத்துல போய் ஸ்நானம் பண்ணி ஒரு கலசத்துல 2 கலசத்துல தீர்த்தத்தை எடுத்துட்டு நேர திருச்சி வந்து திருச்சியிலேந்து பிளேனை பிடிச்சு பக்கத்துல இந்த ஆந்திரால பெரியவா இருந்த இடத்துக்கு பக்கத்துல கன்னவரம் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த கன்னவரத்துல இறங்கி, ஏர்போர்ட் இருக்கு, இந்த கன்னவரத்துல இறங்கி அங்கேருந்து 60 கிலோமீட்டர் தூரத்தை கார்ல கடந்து மத்தியானம் 12:30 மணிக்கு கரெக்டா பெரியவாளுக்கு இந்த மகாமக தீர்த்தத்தை கொண்டு சேர்த்துட்டா. அது இந்த மாத்தியானிக ஸ்நானம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. அப்பதான் அந்த சமயத்துலதான் அந்த லக்னத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்க கும்பகோணத்துல இந்த மகாமக குளத்துல ஆதி கும்பேஸ்வரர் முதலான எல்லா சுவாமிகளும் வந்து தீர்த்தவாரி எல்லாம் பண்ற வழக்கம். அந்த சமயத்துல ஸ்நானம் பண்ணா ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அது ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. அந்த தீர்த்தவாரி சமயத்துக்கு இந்த மாத்தியான ஸ்நானத்துக்கு பெரியவாளுக்கு கும்பகோணத்திலேருந்து ஏலூருக்கு தீர்த்தம் போயிடுது. அந்த ஏலூர்ல பெரியவாளுக்கு இந்த மகாமக தீர்த்த அபிஷேகம் பண்ணி
புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு அந்த பிரசாதம் எல்லாருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது. இப்படி அந்த வருஷம் மகாமகத்தை இப்படி நடந்தது. இந்த மகாமகத்துல அதிருத்ரம் பண்ணினா உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த ருத்ரத்தினால பரமேஸ்வரனை பிரீத்தி பண்றோம், அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு என்ன பிரீத்தி அப்படின்னர், அவர் சிவசக்தியா யுக்தோ ஏதி பவதி சக்த பிரபவிதம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் அம்பாளோட சேர்ந்திருக்கிறதே தான் அவருக்கு பரம சக்தி உள்ளவரா இருக்கார், இத்தனை காரியம் பண்ற சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாராதிகள்லாம். அதனால இந்த அம்பாளையும் வழிபடணும் அப்படிங்கிறதுனால சாஸ்திரத்துல சொன்னபடி சண்டி ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா. இந்த மகாமக சமயத்துல கும்பகோணத்துல அதிருத்ரம் பண்ணியாச்சு. சோ இப்ப அதுக்கு அங்கமா சண்டி ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இந்த சண்டி ஹோமத்தை எங்க பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டான்னா அம்பாளுக்குன்னே ராஜதானியா இருக்கிற காஞ்சிபுரத்துல பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு இதே கமிட்டிக்காரர்கிட்ட சொல்ல அவ என்ன பண்ணினா அந்த அதிருத்ரத்துல 1 லட்சம் ரூபாய் செலவுல இந்த அதிருத்ரம் அன்னதானம்னு எஸ்டிமேட் போட்டு பண்ணியிருந்தா. ஆனா அது நிறைய தேவைக்கு மேல பணம் வந்ததுனால அந்த மீந்த பணமும் இருந்தது. இந்த மீந்த பணத்தையும் வச்சுன்னு இன்னும் மேற்கொண்டு பணங்கள்லாம் வசூல் பண்ண சொல்லி காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி இருக்கிற ராஜதானியில இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல மடத்துல சகஸ்ர சண்டி பண்ண சொன்னா. இதுவும் பல வித்வான்கள்லாம் வச்சிருந்து அதுல சாலக்கிராமம் பத்மநாப சோமயாஜி அப்படின்னு ஒரு அந்த ஸ்ரீவித்யால ரொம்ப பிரசித்தமானவர், அவர் தலைமையில பண்ண சொன்னா. மடத்துல அப்பா குட்டி சஷில் அப்படிங்கிற மடத்து வாத்தியார், அப்புறம் மேலமங்கலம் ராமசர்மா அப்படிங்கிறவர், மேலமங்கலம் ராமசாமி சர்மா அப்படின்னு அவரோட பேரு, இவாள தலைமையெல்லாம் இது ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. இந்த சகஸ்ர சண்டியில இன்னொரு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா, இந்த பொறுப்பை யார்கிட்ட கொடுத்திருந்தான்னா சகடபுரம் சுவாமிகள்கிட்ட கொடுத்திருந்தா. சகடபுரம் சங்கராச்சாரிய மடம் அப்படின்னு ஒரு பீடம் இருக்கு. அதுல இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் கர்நாடகாவில் இருக்கிற ஒரு இடம் பீடம். அந்த பீடத்துல உள்ள பீடாதிபதிகள் அந்த சகடபுரம் சுவாமிகள்கிட்ட சொல்லி அவரோட தலைமையில அவரோட வழிகாட்டல்ல இந்த ஸ்ரீவித்யா ஹோமத்துக்கு உண்டான இந்த சகஸ்ர சண்டியை பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு சொல்ல அந்த சகடபுரம் சுவாமிகளும் ரொம்ப பிரியமா சந்தோஷமா அவர் ஏற்பாடு பண்ண கர்நாடக தேசத்திலேருந்து வித்வான்கள்லாம் வர எல்லாரையும் வச்சுட்டு இதை ரொம்ப விமரிசையா பண்ணின. இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் அப்படின்னு அவருக்கும் இந்த சகடபுரம் மடத்துக்கும் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்துக்கும் பெரியவாளுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப இப்போ இருக்கிற பீடாதிபதிகளுக்கு முன்னாள் பீடாதிபதி ராமானந்த தீர்த்தர் அப்படின்னு அவரோட நாமதேயம். ரொம்ப மந்திர சித்தி உள்ளவர், பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தி பிரியம், பெரியவாளுக்கும் அவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியம். ஏதாவது என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு மந்திர சித்தி உள்ளவர் அப்படி இருக்கிறதுனால பெரியவா பல பேரை இந்த மந்திரோபதேசங்கள்லாம் வாங்கிக்கணும்னா அவர்கிட்ட போலாம் அனுப்புவா பெரியவா. அப்படி இருந்த ஒரு மகான் அந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு அந்யோன்யமா இருந்தார். பெரியவா மயிலாப்பூர்ல இருக்கிறதே சங்கர ஜெயந்தி நடக்கிறது. சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விமர்சையா நடக்கும் மடத்துல, காஞ்சி மடத்துல 5 நாளைக்கு ஆரம்பிச்சு ரொம்ப விசேஷமா நடக்கும். ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு தீர்த்தத்துக்கு எடுத்துன்னு போய் ஆச்சாரியாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி யானை மேல ஊர்வலம் வருது. இது மாதிரிலாம் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடக்கும். அதுல பல விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதுல இந்த மயிலாப்பூர்லயும் நடக்கிறது இந்த சகடபுர சுவாமிகள் கூடவே இருந்தார். இந்த சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு கபாலீஸ்வரர் குளம், ஏன்னா பெரிய க்ஷேத்திரமா இருக்கு, அந்த தீர்த்தம் இருக்கு. அந்த சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கு ஆச்சாரியாள் விக்கிரகத்தை அங்க எடுத்துன்னு போய் கபாலி குளத்துல போய் அங்க தீர்த்தவாரி பண்ணி சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அங்க உற்சவம் எல்லாம் பண்ணி திருப்பி ஊர்வலமா மடம் இருக்கிற இடத்துல சன்ஸ்கிரிட் காலேஜுக்கு எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு ஏற்பாடெல்லாம் ஆயிருக்கு. அப்போ முதலமைச்சராக இருந்தவர் பக்தவத்சலம் இந்த சான்ஸ்கிரிட் காலேஜிலேருந்து கபாலி கோவில் வரைக்கும் போற வழி இல்லாம ரோடுல டிராபிக் எல்லாம் டைவர்ட் பண்ணி விட்டு எல்லாம் பரம ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தார் சௌக்கியமா போயிட்டு வரதுக்கு. யானை மேல ஊர்வலம் வச்சுன்னு ஒரே மக்களமா போறது. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் கூடவே வர. அதுவும் பட்டணத்துல நடக்கிறது, சிட்டியில நடக்கிறதுனா கேட்பானே கூட்டத்துக்கு எல்லாரும் சந்தோஷமா வர. கபாலி கோவிலுக்கு சுவாமி எடுத்துன்னு போயாச்சு, பெரியவா போயாச்சு, எல்லாரும் வந்தாச்சு. அந்த கோவில் குளம் முழுக்கலும் கரை முழுக்கலும் சமுத்திரமா இருக்கு, வெள்ளமா இருக்கு. அத்தனை பேர் நின்றுட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆச்சாரியாளுக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் ஆயின்னு இருக்கு, எல்லாம் பண்ணிட்டு பெரியவா நின்று தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. சுத்தீவிர பார்த்தீங்கன்னா ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கரன்னு கத்துறது ஜனங்கள்லாம். அவ்வளவு சந்தோஷம், கோஷம் விண்ணதிர ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர கோஷம். அந்த சீனே எப்படி இருந்ததுன்னு, இதேதான மயிலாப்பூரா இல்ல இங்கான கைலாசத்துல இருக்கமா, இது எய்தாப்புல இருக்கிறது சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதியா இல்ல ஆதிசங்கரரா
அப்படின்னு சந்தேகம் வர அளவுக்கு அப்படி கைலாசமா பகவத்பாதாள் சந்நிதியாவே இருந்தது அது. அப்படி இருக்கிறதே இந்த சகடபுர சுவாமிகள் பக்கத்துல நின்றுருக்கார் இல்லையா, அவர் என்ன பண்ணினார், அப்படியே உணர்ச்சி வசப்பட்டு விடா, இப்ப தெரிஞ்சுடுத்து இப்ப தெரிஞ்சுடுத்து இப்ப தெரிஞ்சுடுத்து யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னார். இவர் திடீர்னு இப்படி சொன்னோன்னு பெரியவா கேட்டா, என்ன இப்போ தெரிஞ்சுடுத்து உங்களுக்கு, யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து என்னன்னு தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், இப்ப நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து நீங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னார். அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னார், வேற ஒண்ணும் இல்ல, பெரியவாளை பார்த்து பகவத்பாதா யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து பகவத்பாதா யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து ஆதிசங்கர் யாருன்னு தெரிஞ்சுடுத்து அப்படிங்கிற. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னர், பெரியவாதான் பகவத்பாதாள் அப்படிங்கறத சொல்றார். அவர் உணர்ந்தாராம். சொல்றவர் சாதாரண மனுஷர்ல பெரிய பீடாதிபதி மந்திர சித்தி உள்ளவர் சகரபுடம் சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் சொல்றார். பெரியவாளை பார்த்து பெரியவா ஆதிசங்கர்னு புரிஞ்சுடுத்து ஆதிசங்கர்னு புரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னு, எப்படி தெரிஞ்சது அப்படின்னா, இதோ இத்தனை ஜனங்கள் சொல்றதே, இதுக்கு மேலேயா வேணும் சத்திய பிரமாணம் அப்படின்னு. நாம சொல்ற மொழியோ, தமிழ்ல ஒரு பழமொழி உண்டு, மக்கள் குரலே மகேசன் குரல் அப்படின்னு. அதாவது ஒரு விஷயத்த பல ஜனங்கள், ஒரு சத்தியமா இருந்தாதான் ஜனங்கள் எல்லாரும் பொதுவாவே அதை பிரபலமா சொல்லுவா. மக்கள் குரலே மகேசன் குரல்னு சொல்லுவா. அது மாதிரி இத்தனை ஜனங்களும் சொல்றது ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெயசங்கரன்னு, இந்த சங்கரர் யாருன்னு சொல்றது. அதனால இந்த பீடம் சத்தியமான பீடம், ஆச்சாரியாளோட பீடம், பெரியவாதான் ஆதிசங்கரர் அம்சம், அவாதான் அவதாரம் அப்படிங்கிறது இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள் சொன்னார். இது மயிலாப்பூர்ல நடந்தது இந்த சகடபுரம் சுவாமிகள். அதனால இந்த சகடபுரம் சுவாமிகளுக்கும் பெரியவாளுக்கும் இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் எவ்வளவு அந்யோன்யம் அப்படிங்கிறத சொல்லணுங்கிறதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வந்தது. அப்பேற்பட்ட இந்த சகரபுரம் சங்கராச்சாரிய சுவாமிகளை விட்டுதான் இந்த 68ஆம் வருஷம் காஞ்சிபுரத்துல சகசிர சண்டி யாகத்தை சிறப்பா நடத்த சொன்னா. அவரும் ரொம்ப சந்தோஷமா நடத்த இந்த யாகம் ரொம்ப பிரமாதமா நடந்தது. அப்புறம் இந்த பிரசாதத்தை வாழலாம் எடுத்துன்னு போய் பெரியவாளுக்கு சேர்க்க ஆந்திரால அப்படி நடந்தது. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா ஆந்திரால யாத்திரையில இருந்தா அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த ஆந்திரா யாத்திரையில இருக்கிறதே பத்ராஜலத்துல கும்பாபிஷேகம். இந்த பத்ராஜலம் கும்பாபிஷேகத்துக்காக தான் பெரியவா அங்க போறதா அங்கேயே இருந்தா. இந்த பத்ராஜலத்தோட சிறப்பு ரொம்ப விசேஷமானது. பரம பக்தர் ராமதாசர் அப்படின்னு. இந்த ராமதாசர் ராமபக்தர். சங்கீதம் தெரிஞ்சவாளுக்கு, நாம சங்கீர்த்தனம் தெரிஞ்சவாளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ராமதாசும் அவரோட சாகித்யம்லாம். இந்த ராமதாசர் கட்டின கோவில், அந்த கோவில் ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப அது சிதிலம் அடைஞ்சதுனால அந்த கோவில்ல இருக்கிறவாள்லாம் என்ன பண்ணினா, அந்த பூஜகர்கள் அர்ச்சகர்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா, இது ரொம்ப சிதிலமாயிருக்கு, அதை புனருத்தாரணம் பண்ணணும்னு சொல்ல இது ஏற்பாடாகி நடந்துட்டு வருது. அந்த கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு தான் பெரியவா இந்த ஆந்திராலேயே யாத்திரை பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்படி ஆந்திரால யாத்திரையில வரத்தே இந்த பத்ராஜலத்துக்கு கும்பாபிஷேகத்துக்காக வரப்போறா. அந்த பத்ராஜலத்து கும்பாபிஷேகத்து நடக்கிறதே அதுல ஒரு பிரச்சனை வந்தது. அந்த பிரச்சனை என்ன, அதுக்கு எப்படி தீர்வு யாரு மூலியமா கிடைச்சது, அதுக்கப்புறம் இந்த கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் எப்படி விமர்சையா நடந்தது, அந்த பத்ராஜலத்தோட சிறப்பு என்ன, ராமதாசரோட சிறப்பு என்னங்கிறதையும் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அதை தெரிஞ்சுப்போம். இந்த ராமதாசர், இந்த கோவில் பத்ராஜல ராமதாஸ் அப்படின்னா ஹைதராபாத் நவாப்ட அக்கண்ணா மாதண்ணா அப்படின்னு 2 அண்ணா தம்பிகள். இவா 2 பேரும் மந்திரிகளா இருந்தா, ரொம்ப நிர்வாகத்துல ரொம்ப கெட்டிக்காரா. இந்த அக்கண்ணா மாதண்ணாவோட மருமான் கோபண்ணா அப்படிங்கிற ஒருத்தர். இந்த கோபண்ணாக்கு குடும்பம் இருக்கு, கமலாம்பா அப்படின்னு அவரோட சம்சாரத்தோட பேரு. அவளுக்கு குழந்தைகள்லாம் இருக்கு, குடும்பம் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணினா, இந்த நவாப்ட அக்கண்ணா மாதண்ணா மந்திரிகளா இருந்ததுனால இந்த கோபண்ணாக்கு ஒரு ஜீவனத்துக்காக வேணும்னு என்ன பண்ணா, பத்ராஜலம் தாலுக்காக்கு இவரை ஒரு தாசில்தாரா உத்தியோகம் கொடுத்தா அவருக்கும் கைங்கரியம் பண்ணுவார், அவரோட ஜீவனத்துக்கு சௌரியமா இருக்குன்னு ராஜாட்ட சொல்ல, நவாப் உடனே சரின்னு இந்த கோபண்ணாவை இந்த பத்ராஜலம் தாலுகாக்கு அவரை தாசில்தாரா நியமனம் பண்ணிவிட்டார். இந்த கோபண்ணாவோ பரம ராம பக்தர். இவர் பத்ராஜலத்துல ராமர தரிசனம் பண்ணார். ராமர தரிசனத்தை அந்த ராமர் மேல அப்படி ஒரு ஈடுபாடு. இப்ப இவர் தாசில்தாரா உத்தியோகமும் கிடைச்சது. அந்த வரி பணம் எல்லாம் வசூல் பண்ணுவா இல்லையா, வசூல் பண்ண அதை கொண்டு ராஜாட்ட நவாப்ட கொடுக்கணுமே.
இப்படி என்ன பண்ணியிருந்த இந்த கோபண்ணான்னா, இந்த வரி பணத்தை வசூல் பண்ண உடனே ராமருக்கு கோவில் கட்டுறது, ராமருக்கு ஸ்ரீராமனை உற்சவம் பண்றது, இனிமே ராமருக்கு நகைகள்லாம் பண்ணி போறது, அதை பண்றது இதை பண்றது, இப்படியே செலவழிச்சிருந்தார். இப்படி வரி பணம் வசூல் பண்ணினத்தை ராஜாட்ட கொண்டு கட்டாத அந்த ராஜாவோட வரி பணத்தை எடுத்து இவர் ராமருக்கு இத்தனை கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். இது ரொம்ப விமர்சையா பண்ணியிருந்தார். ஹைதராபாத்ல இந்த ராஜா பார்த்தார், 1 வருஷம் ஆச்சு, 2 வருஷம் ஆச்சு, 5 வருஷம் ஆச்சு, இந்த பத்ராஜலம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து மட்டும் 1 ரூபா இங்க வருமானம் வரல, வரி பணம் ஒன்னான்னு வரல. என்ன ஏதுன்னு உடனே ஆளெல்லாம் விட்டு விசாரிக்க சொன்னா. விசாரிச்சா அங்க இருந்த தாசில்தாரா இருக்கிற கோபண்ணா எல்லாத்தையும் வரி பணத்தெல்லாம் வசூல் பண்ணி ராமருக்கு கோவிலுக்கு செலவழிச்சுருக்கார் அப்படின்னு தெரிஞ்சா நவாபுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருத்து. இது ஒரு தப்பு தானே. உடனே என்ன பண்ணார், கோபண்ணாவை அழிச்சுன்னு வந்து ராஜா தண்டனை கொடுத்தார். 12 வருஷம் கடுங்காவல் தண்டனை சிறையில போட்டு அனுப்பிச்சுட்டார். கோல்கொண்டால பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் இந்த ராமதாசர் இருந்த சிறை அறை அப்படியே வச்சுன்னு இருக்கா. இவர் 12 வருஷம் இந்த கோபண்ணா சிறையில வாடினர். அந்த சிறையில வாடுறதே பல சாகித்யங்கள் எழுதியிருக்கார். அதாவது மகான்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணும்னார், கஷ்டம் வந்தா கூட அதுல இப்ப கூட என்ன புலம்புறது கூட ஐயோப்பான்னு புலம்ப மாட்டா, அப்ப கூட ராமகிருஷ்ணா ஈஸ்வரா பரமேஸ்வரான்னு அப்படிதான் புலம்புறதா இருக்கு. இதுதான் மகான்களுக்கு நமக்கு உள்ள வித்தியாசம். அப்படி இந்த ராமதாசர் உருகி பாடினதெல்லாம் தான் நமக்கு இன்னைக்கு சாகித்யமா பஜனை சம்பிரதாயங்கள்ல நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்படி இருந்த இந்த கோபண்ணா அவர் தான் பத்ராஜல ராமதாஸ் அப்படிங்கிறோம். அதுல ராமர்ட்ட வருத்தவர், நான் என்ன எனக்காக எடுத்து செலவழிச்சுனேன், உனக்கு தானே பண்ணினேன், அப்படி பண்ணினது கூடவா தண்டனை அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் புலம்புறதே ராமர் ஒன்னும் செவிசாய்க்கல. உடனே தாயாரான சீதையை பார்த்து சொல்ற, நனுப்ரோவமணி செப்பவே சீதம்ம தள்ளி நனுப்ரோவமணி செப்பவே, என்னை காப்பாத்துன்னு நீ நானும் சொல்லப்படாதா உன் புருஷன்ட்ட அப்படின்னு தாபப்பட்டு சொல்ல, தாயாருக்கு தாங்குமா, குழந்தைகள் கஷ்டப்பட்டா உடனே ராமர்ட்ட ரெக்கமெண்ட் விடலாம். பாவம் குழந்தை இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான், நமக்காக தான் செலவழிச்சான், அவன் ஒன்றும் பண்ணிக்கல, இப்போவானும் போய் காப்பாற்றப்படாதா அப்படின்னு சொல்ல, சுவாமீஸ்வரர் அவன் பண்ணினது தப்பு, இப்ப கோவிலுக்கு தான் பண்ணினா, நமக்கு தான் பண்ணினா, சத்காரியத்துக்கு தான் பண்ணினான்னா கூட ஒரு ராஜாவோட பணத்தை வரி பணத்தை வசூல் பண்ணி அதுல பண்றதே ராஜாட்ட சொல்லாத பண்ணினது அவர் பண்ணின தப்பு. அதனால அந்த பாவம் போகணுங்கிறதுக்காக தான் இப்ப 12 வருஷம் அவருக்கு இந்த காராகிரக வாசம் இருந்தது. அதனால அவருக்கு பரிசுத்தமாறதுக்குத்தான் இந்த தண்டனையும் கொடுத்திருக்கு. இந்த தண்டனையினாலே, இது ஈஸ்வர தண்டனையினாலேயே அவருக்கு பரிபக்குவம் அடைஞ்சிட்டு. அதாவது சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னு, நாம பண்ணின தப்புக்கு ராஜாக்கு விஷ்ணு ஸ்வரூபமா சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. ஏன்னா பரிபாலனம் பண்றது விஷ்ணுவோட அம்சமா இருக்கிறதுனால இந்த பிரஜைகள்லாம் காப்பாத்துறவன் ராஜா, அப்பேற்பட்ட ராஜாவும் விஷ்ணு அப்படின்னு தான் நாம ராஜாக்களை அவளை பூஜிக்கிறது அப்படின்னே நமக்கு ஒரு சம்பிரதாயத்துல வந்திருக்கு. அதனால என்ன சொல்றது சாஸ்திரம்னு, நாம பண்ற தப்புக்கு நமக்கு ராஜா தண்டனை கொடுத்துட்டான்னா அந்த பாவம் இங்கேயோட போச்சு. அப்படி ராஜா தண்டனை கொடுக்கலன்னா பின்னால தர்மராஜாட்ட போய் நரகத்துல போய் நாம அதுக்கு உண்டானதை அனுபவிச்சானோம். ஒன்னா எய்தர் இங்கே அனுபவிக்கணும், இல்லையா அங்க போய் அனுபவிக்கணும். அதனாலதான் விஷயம் தெரிஞ்சவாள்லாம் என்ன பண்ணுவான்னார், எந்த தப்பு பண்ணினாலும் உடனே அதை தப்ப வெளியில சொல்லி அதுக்கு உண்டான தண்டனை இங்கேயே அனுபவிச்சுடுவா, இந்த அக்கௌண்ட் இங்கேயே சரியாகட்டும் அப்படிங்கிறத. அந்த நியாயப்படிதான் ராமரும் என்ன பண்ணினார், இந்த ராமதாஸ்க்கு இங்கேயே ராஜ தண்டனை அப்படிங்கிற ரூபத்துல 12 வருஷம் கொடுத்தார். இப்ப சொன்ன தாயார்ட்ட, இப்ப பரிபக்குவம் அடைஞ்சிட்டான், அவனோட பிராரப்தம் போயிடுத்து, அதனால இப்ப போய் நான் அவனை காப்பாத்துறேன் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினார், ராம் சிங் லக்ஷ்மண் சிங் அப்படின்னு தம்பி லக்ஷ்மணனை அழிச்சுண்டு நேர ராஜாட்ட நவாப்ட போனார். நவாப்ட போய், நாங்க கோபண்ணாவோட அசிஸ்டண்ட், அவர் சேர்க்க வேண்டிய பணத்தெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருக்காரு, அதை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி 6 லட்சம் மொகரா அப்படின்னு சொல்லுவான். இந்த 6 லட்சம் பவுன் மொகராவையும் கொண்டு போய் இவா 2 பேருமா ராமரும் லக்ஷ்மணருமா இந்த நவாப்ட கொடுத்தா. நவாப்ட கொடுத்து ரசீது வாங்கிண்டா. இதை திருப்பி அவர் எல்லா பணத்தையும் கட்டிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு ரசீது கொடுங்க. ரசீது கொடுக்க ராஜா என்ன பண்ணினான், தான் இஷா உடனே அவரை ரிலீஸ் பண்ணுன்னுட்டான். அவர் தான் கொடுத்த கடன்லாம் வாங்கின கடனை கொடுத்துட்டாரு, அதனால அவரை ரிலீஸ் பண்ணுன்னா சரின்னு உடனே ரிலீஸ் பண்ணிட்டா. இதை ரிலீஸ் பண்ணினோன்னு உடனே திடீர்னு ராஜாவுக்கு இப்போ ஒரு ஆச்சரியமா மனசுல ஒரு ஸ்புரிச்சது என்னன்னா, யாரோ ராம் சிங் லக்ஷ்மண் சிங் திடுதிடுன்னு நேர நம்மள்ட்ட வந்து கொடுத்துட்டு போறாரு, இவ யாரு, அதான் ராஜாவெல்லாம் பாக்குறதே இப்படி எல்லாரும்
ஸ்ட்ரெயிட்டவே ஓடி போயிட முடியாது. அதுக்கு உண்டான காவல்லாம் இருக்கு, ஆள்லாம் இருப்பா. அவ தான் வந்து சொல்லுவா, இது மாதிரி 2 பேர் வந்திருக்கா, நான் அனுப்பட்டுமா, இப்படி எல்லாம் கேட்டுதான் சொல்ற வழக்கம். இப்படி இல்லாத நம்ம பாட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதே 2 பேர் வந்தாலே இவ யாரா இருக்கும், இத்தனை காவலையும் மீறி யாரு இப்படி வந்தா அப்படின்னு போய் விசாரிச்சு பார்த்தா அவள்லாம் ஜரா காவல்காரெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, இங்க யாரும் இப்படி உள்ள வரோம்னு சொல்லவே இல்லை, நாங்க பார்க்கவும் இல்லைன்னு. இப்படி எல்லாம் விசாரிச்சுன்னு வந்தப்பே தான் அப்புறம் ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சது இது என்னமோ யாரோ என்னமோ நடந்திருக்கு. ராமதாஸை பத்தி தெரியுமே, கோபண்ணாவை பத்தி, இவர் ராமருக்கு பண்ணியிருந்தது, பத்ராஜல ராமதாரை பத்தி எல்லாம் தான் தெரியுமே நவாபுக்கும். உடனே என்ன பண்ண சந்தேகப்பட்டு நேர ஜெயிலுக்கு வந்துட்டார். ராஜா குதிரை மேல ஏறி வந்து பார்த்தா ராமதாஸ் வெளியில ரிலீஸ் ஆகியிருக்கார். அவர்கிட்ட கேட்டார். அவர் சொன்ன, நான் அப்படிலாம் ஒத்தனையும் அனுப்பலையேன்னு. இப்ப 4-3-7 கணக்கு புரிஞ்சு கொடுத்து ராமதாசருக்கு கோபண்ணாக்கும் தெரிஞ்சது, நவாபுக்கும் தெரிஞ்சது அந்த ராமரே தான் தன்னோட தம்பியான லக்ஷ்மணரோட வந்து ராமதாஸ் பட்ட கொடுத்த கடனை அடைச்சிட்டு போயிருக்கார் அப்படின்னு. இப்படி தெரிஞ்சோன்னு நவாப் என்ன பண்ணார், ராமதாஸ் காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணார். ராஜா சக்கரவர்த்தி இவர் தான் இவரை ஜெயிலில் போட்டிருக்கிற, தண்டனை கொடுத்துருக்க, ஆனா இவர் இப்ப என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண. என்ன நீ உனக்காக சுவாமியே நேரம் வந்து இத்தனையும் கொடுத்துட்டு கடனை அடைச்சிட்டு போறாருன்னா நீ நிஜமாவே மகானாதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல, இப்பதான் இந்த ராமதாசரோட பெருமை அந்த மகத்துவம் உலகுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சுது. இப்படி ராஜா ராமதாஸுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாரு இல்லையோ, ராமதாஸ் என்ன தெரியுமா பண்ணார், ராஜாவை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு சொன்னார், நீ தான் பாக்கியசாலி, நீ எனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது, நான் தான் உனக்கு பண்ணணும். ஏன்னா நான் இத்தனை ராமருக்கு கைங்கரியம் பண்ணி அவருக்கு உற்சவம் பண்ணி கோயில் கட்டி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், இவ்வளவு ஜெயில இருந்து சிரமப்பட்டிருக்கேன், ஆனா எனக்கு தரிசனம் கிடைக்கல, உனக்கு தரிசனம் கிடைச்சு கொடுத்தேன் அப்படின்னு. ராமரும் லக்ஷ்மணரும் தரிசனம் ராமர் ராஜாக்குன்னா கிடைச்ச, நவாபுக்குன்னா கிடைச்சது. அதனால ராம தரிசனம் நேர பண்ணினும் நீ தான் பாக்கியசாலி அப்படின்னு சொல்லி, இன்னுமே நீ இந்த ராமநவமி இந்த நான் பண்ணிட்டு வந்த இந்த உற்சவம் எல்லாம் ராமருக்கு பண்ணி வந்தது நீ தான் பண்ணணும்னு சொல்ல, அதுக்கப்புறம் அந்த அரசாங்கமே பண்ணிட்டு வந்தது. அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கும் அந்த அரசாங்கத்துல ஸ்ரீராமநவமி உற்சவத்துல அரசாங்கத்துல போய் கலந்துக்கிறார். அப்படிதான் இந்த ராமதாசரோட சரித்திரம். அப்பேற்பட்ட மகான் கட்டின கோவில் தான் இந்த பத்ராச்சலத்துல இருக்கு. அந்த பத்ராச்சல ராமருக்கு அந்த கோவில் சிதிலமடைய அதை திருப்பி புனருத்தாரணம் பண்ணி கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சந்தர்ப்பத்துல தான் அந்த கணபதி ஸ்தபதி அப்படின்னு சொன்னமே, அந்த கணபதி ஸ்தபதியோட பொறுப்புல இந்த வேலை வந்தது. அப்படி வேலை வரத்தே அதுல பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் வர, அந்த பிரச்சனைகள்லாம் எப்படி சால்வ் ஆகி கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரசமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் தொடர்ந்து இருக்கு. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். சேவகனாகி திண் சிலை ஏந்தி பாவகம் பல பல காட்டிய பரிசும் கடம்பூர் தன்னில் இடம் பெற இருந்தும் இங்கோய் மலையில் எழிலது காட்டியும் ஐயாறு அதனில் சைவனாகியும் துருத்தி தன்னில் அருத்தியோடு இருந்தும் திருப்பனையூரில் விருப்பனாகியும் கழுமலம் அதனில் காட்சி கொடுத்தும் கழுக்குன்று அதனில் வழுக்காதிருந்தும் புறம்பயம் அதனில் அறம்பல அருளியும் குற்றா
குறியாயிருந்தும் அந்தமில் பெருமை அழல் உரு கரந்து சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு இந்திர ஞாலம் போல வந்து அருளி எவ்வவர் தன்மையும் தன்மையின் படுத்து தானே ஆகிய தயாபரன் எம் இறை சந்திர தீபத்து சாத்திரனாகி அந்தரத்து இழிந்து வந்து அழகமறு பாலையுள் சுந்தரத்தன்மையோடு துதைந்து இருந்து அருளியும் மந்திரமாமலை மகேந்திர வெற்பன் மந்திர மாமலை மகேந்திர வெப்பன் அந்தமில் பெருமை அருளுடை அண்ணல் எந்தமையாண்ட பரிசது பகலின் ஆற்றல் அது உடை அழகமர் திருவுரு நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் ஊனம் தன்னை ஒருங்குடன் அறுக்கும் ஆனந்தம் மே ஆராருடியும் மாதில் கூருடை மாபெரும் கருணையன் நாத பெரும் பறை நவின்று கரங்கவும் அழுக்கடையாமல் ஆண்டு கொண்டருள்பவன் கழுக்கடை தன்னை கைக்கொண்டு அருளியும் மூலமாகிய மும்மலம் அறுக்கும் தூய மேனி சுடர்விடு சோதி காதலனாகி கழுநீர் மாலை ஏதுடைத்தாக எழில் பெற அணிந்தும் அரியொடு பிரம்மர்க்கு அளவறியாதவன் பரிமாவின் மிசை பயின்ற வண்ணமும் மீண்டு வாரா வழி அருள் புரிபவன் பாண்டி நாடே பழம்பதியாகவும் பத்திசை அடியரை பரம்பரத்து பவன் உத்தர கோசமங்கை ஊராகவும் ஆதிமூர்த்திகட்கு அருள் புரிந்து அருளிய தேவதேவன் தேவதேவன் திருப்பெயராகவும் இருள் கடிந்து அருளிய ஊர்தி அருளிய பெருமை அருள்மலையாகவும்
எப்பெரும் தன்மையும் எவ்வவர் திறமும் அப்பரிசு அதனால் ஆண்டு கொண்டு அருளி நாயினேனை நலமலி தில்லையுள் கோலம் ஆர்தரு பொதுவினில் வருகன ஏல என்னை இங்கு ஒழித்து அருளி அன்றுடன் சென்ற அருள் பெரும் அடியவர் ஒன்ற உடன் கலந்து அருளியும் எய்த வந்திலாதார் எரியிற்பாயவும் மாலது வாகி மயக்கம் எய்தியும் பூதலம் அதனில் புரண்டு வீழ்ந்து அலறியும் கால் விசைத்து ஓடி கடல் புகமண்டி நாத நாத என்று அழுது அரற்றி பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும் பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று இதஞ்சலி பெய்த நின்று எங்கினர் ஏங்கவும் எழில் பெறும் இமயத்து பொலிதரு புலியூர் பொதுவினல் நடம் நவில் கனிதரு செவ்வாய் உமையொடு காளிக்கு அருளிய திருமுகத்து அழகுரு சிறு நகை இறைவன் இண்டிய அடியவரோடும் இறைவன் அடியவரோடும் பொலிதரு புலியூர்வுக்கு இனிது அருளினன் பொலிதரு கையிலை உயர்கிழவோனே ஒலிதரு கையிலை உயர்கிழவோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப
ஒப்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன.
எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாச்சரணம்.